जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पारि उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वड्डे भागां वाले हो जो काफ़ी दिनों तो श्रीमान संत बाबा गुरु बख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी अंदर सतगुरां दे दरबार विच बैठ करके श्रीमान संत बाबा गुरु बख्श सिंह साहब जी दे निर्मल जीवन की कथा सरवण कर रहे हो। आप जी ने कल सरवण किया कि जदों दिल्ली दे विच ज्ञानी ईश्वर सिंह जी नाहरा ने महापुरखों का सारा जीवन लिख के ते उन्होंने 1955 दे विच लिखना शुरू किया ते 1956 दे विच ओ छप के पुस्तक ते चले गई है दूर दूर तक। बीकानेर दे प्रेमी सी, उथों दे रागी सन भाई भोला सिंह जी, महापुरखों के प्रेमी सन। उन्होंने महापुरखों का जीवन पढ़िया ते उन्होंने एक पत्रकार चिट्ठी लिखी है, उहदे विच उन्होंने लिखिया कि ज्ञानी जी बहुत कुछ तुसां महापुरखों ने जीवन बारे विच नहीं लिखिया, पर जो साडे बीकानेर दे विच महापुरख आउंदे रहे उहदे बारे असीं तुहानूं कुछ दसदे हां। ये 1956 विच पहली एडिशन छपी है, जदों दूजी एडिशन छपेगी तो ये भी नाल छाप दिओ। उन्होंने दसिया कि महापुरख सन 1935 दे विच बीकानेर दे इलाके विच प्रचार करन आया करदे सी। उदों आरंभता होई आउणा ते उन्हां दे मठास भरे प्रचार दा फल ये सी भी जदों भी वो हर बार आउंदे आ कथा कीर्तन करते हैं, पिछों अमृत संचार हुंदा है ते 125 जाने 150 प्राणी जिहड़े वो अमृत छक के गुरु वाले बनते सन। ते महापुरखों ने जिहड़े नित दे शराबी सी ना रहण वाले, उन्हां नूं इह शराब पीण तो हटा दिता। भाई भोला सिंह जी कहन लगे JB 44 दे सरदार लक्ष्मण सिंह ते दूजे सरदार अर्जन सिंह वो भी JB 44 दे 44 चक, ये उधर दे पिंडां दे चक्कां दे नाम चक लगदा हरक दे नाल। तीजे सरदार ठाकुर सिंह जी ये JB 39 चक दे सीगे। इन्हां ने सिर्फ 2 वारी महापुरखों का प्रचार सुनिया है, इन्हां शराब ते मांस खाना बिल्कुल छड्ड दिता है। महापुरखों ने कीर्तन करके उपरंत कथा शुरू की है ते कथा में आख्या कि जिहड़े लोग शराब पींदे हन, मीट खांदे, खुशी मनाउंदे आ, जदों कोई इन्हां दे घर बच्चा पैदा हुंदा उदों खुशी मनाउंदे आ ते जदों कोई मर जांदा फिर रोंदे क्यों आ, उदों भी खुशी मनाउण, उदों भी शराब पीण मांस खाण खांदे उदों खुशी मनाउंदे आ, नहीं ना मनाउंदे। महापुरख कहंदे जां तां फिर इदां दे हो ते जां फिर इहनूं खाना छड्डो। सो इदां महापुरखों ने जदों प्रचार किया ना, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। महापुरखों ने शब्द के अर्थ किए ते इन्हां ने शराब ते कबाब छड्ड दिता। महापुरखों ने आख्या भी एक शराब जिहड़ी कुत्ता नहीं पींदा, पा दिओ कुत्ता मूँह नहीं लावेगा, ते हड़काए कुत्ते विच शराबी बंदे विच फर्क ना जाणो।
ਜਦੋਂ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਧੋਣ ਮਰੋੜ ਲਈਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਛੱਡ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜ ਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪੱਕਾ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ 1935 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਆ ਨਾ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੁਖੀ ਸਨ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਰਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਰਕਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਐ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਰਕਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੜ੍ਹ ਵਗਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਗਾਮਾ ਤੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਬੀਜ ਆਓ, ਬੌਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤਰ ਆਉ ਤੇ ਬੀਜ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਬ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੂਰ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਰੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ। ਗਾਮਾ ਤੇ ਲਾਲ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਨਾ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਣੋ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮੀਂਹ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਏ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰੁੱਖ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ।
सो कहन लगे भी एक बारी संत सुरजन सिंह, एक संत सुरजन सिंह सी उधर दे, वो भी बड़े महापुरखों के प्रेमी सीगे ते नाले भाई भोला सिंह। इन्हां ने मन विच विचार कीती भी संतां ने जाके जब्बोवाल दर्शन करके आईए। बीकानेर तो रागी सिंह सीगे भी चलिए जब्बोवाल चलिए, महापुरखों ने दर्शन करके आईए, मिल के आईए। ये गड्डी ते बैठे ट्रेन ते स्टेशन ते रात नूं 9:30 बजे गड्डी आण रुकी टांगरे। रात नूं 9:30 बजे गड्डी स्टेशन ते टांगरे आण रुकी ते जदों गड्डियों उतरे इन्हां दे कोल एक ते हारमोनीयम सी वजाउण वाला वाजा ते एक इन्हां कोल तबला सी जोड़ी। ते इन्हां दे मन विच ख्याल आया भी माझा देश आ, भी असीं बीकानेर तो आए आ ते इधर कोई वाग भी नहीं, ये ना हो कोई साडा वाजा तबला ही खो लवे, क्योंकि राह भी उहो जिहा है, कोई सड़क तो है नहीं सी उस वेले। ते नाल संत सुरजन सिंह सी, वो कहन लगे कोई नहीं, जे कोई राह विच मिल पवेगा संत बाबा गुरबख्श सिंह जी का नाम लै लवांगे, जे आपां नाम लै लिया तो आपां नूं किसी ने कुछ नहीं कहना। महापुरखों के सारे प्रेमी इधर दी जिन्नी संगत है, ये विचार करके फिर स्टेशन तो तुर पे। हुण स्टेशन ते थोड़ा बहुत चानण हैगा सीगा। हुण जदों उत्थों तुरे ना स्टेशन तो ते रस्ता आप जी नूं पता ही जिहड़ा पहला रस्ता सी आउंदा नगर नूं, वो कहण लगे भी उस वेले की होया भी जदों असीं तुरे ते चरी ते जवार उस वेले बहुत उच्ची सीगी। उदों फसलां ये सी, चरी सी, जवार सी, वो बड़ियां उच्चियां फसलां सीगियां ते राह पैंडा भी ठीक नहीं है, कच्चा राह है, रेता दे विच कच्चे राह ते तुरे आउंदे आ। ते रात 10 बजे सीगे जदों वो तुरे आउंदे राह दे विच आके ना ते इन्हां नूं रस्ता भुल गया, किराए पै गए, क्यों थोड़ा जिहा थां जिहड़ा रस्ते दे विच सी उत्थे पए दा पता नहीं सी लगदा भी किधर नूं है, किधर नूं जाना है। उतों पैड़ियां विचों आके भुलेखा पै गया ते उदों ऐनूं टेढ़े नूं तुर पे, रायपुर वालों तुर पे, टेढ़े हो गए इधरले बन्ने नूं। बड़ी दूर इनूं चले गए, गाड़ी हुण पिया ना लभे भी जाना किनूं है। एक वो फसलां, क्योंकि जदों स्टेशन तो तुरे ना ते गाड़ी थोड़ा जिहा पिया हैगा सीगा भी थोड़ा जिहा पिया ते गाड़ी हैगा, गाड़ी आके पिया भुल गया भी किधर नूं है। हनेरा सी, फसलां सी, लभदे भी हुण पिया गाड़ी आ जावेगा, वो पिया ही ना आवे। और तुरदे टेढ़े तुरे गए, तुरे तो भावें जाते पर समझ नहीं आती भी किस नूं तुरे जाने आ। इधर नूं रायपुर वालों तुरे जाते आ, जदों राह विच गए ना ते हुण सोचा भी असीं ते किते किराए पै गए आ। मन विच चिंता हो गई भी की बन गया, भी रात दा समां है, भी इन्ना चिर हो गया तुर के आउंदिआं नूं समझ आउंदी नहीं किस नूं तुरे जाने आ। फिर इन्हां ने ना दोवां ने खलो के ते दोवां ने हाथ जोड़े ते अरदासा सुधिया सतगुरु जी के चरणों में। सतगुरु पातशाह कृपा करियो मेरा दे मालक, असी रस्ता भुल गए हैं, सानू पता नहीं लगता, ते कृपा करो तुसी सानू साडी मंजिल ते पहुंचाओ। संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी के डेरे ते सानू साडी मंजिल ते पहुंचाओ। अरदास बेनती की खलो के दोवां जाणियां ने, संत सुरजन सिंह ते भाई भोला सिंह रागी, इन्हां दोवां जाणियां ने महापुरख संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी के अस्थान ते जाण वास्ते भी महापुरखों के पास जाना। सच्चे पातशाह सानू पता नहीं लगता, कृपा करो सानू राह लभ जावे, असीं पहुँच जाइए। रात का समा है, इस वेले सानू बड़ी चिंता हो रही है, असीं दुखी हो रहे हैं। इन्हां अरदासा कीता, जदों इन्हां ने अरदासा कीता ना उदों बहुती दूर नहीं सी, उदों डेरे तो किते 10-12 किले उरां सीगे, उदों पिंड दे लागे पहुँच चुके सी ते रायपुर वाले बन्ने नूं परां नूं तुरे जांदे आ। समझ नहीं लगती भी गाड़ी जाना किनूं है। जदों इन्हां ने अरदास कीती
ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਪੈਰ ਗਾਂ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਗਾਂ ਤੁਰੇ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੈਸ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖੀ, ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਧ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਗੇਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਡੇੜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਸ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੱਟ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵੱਟ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਵਾਹ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਸਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ, ਜਿਉਂ 1935 ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਥੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਸ਼ਿਮਲਿਓਂ ਜੰਡਿਆਲੇ, ਜੱਬੋਵਾਲ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਮ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਹੱਥ ਜੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ कहते हो। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ कैसे माना जाए, ये कैसे माना जाए कि ये प्रगट गुरां की देह है, इस गुरु के हाथ कहाँ है, इस गुरु की आंखें कहाँ है, इस गुरु का मुंह कहाँ है जिससे ये कुछ खाते हैं। जे प्रगट गुरां की देह है ये क्या खाते हैं, वो मुंह कहाँ है, इसके हाथ कहाँ है। बंगाली बाबू ने उस विद्वान ने ये प्रश्न कर दिता। ये प्रश्न उन्हें किया बड़ा वजनदार प्रश्न किया संगत दे विच। ते महापुरखा ने यह नहीं आख्या भी फड़ के इनू लटा लो, नहीं इन्हें इन्नी गल क्यों आखी है, इदा नहीं आख्या। महापुरख कहते बह जा, आ जा लागे आ जा। संगत दे विच कहन लगे, महापुरख कहते गल सुन। मुस्कुराए महापुरख भी सानू कोई गुस्सा नहीं तेरे ते, तू सवाल किया है तेन जवाब देने आ जा। महापुरख कहन लगे बाबू साहब जीओ, आप जब कभी बाजार में गुलाब का इत्र मंगवाओगे उसकी शुद्ध सुगंधी निश्चित करने के बाद मानोगे कि ये गुलाब का इत्र है। गुलाब हुंदा ना, गुलाब दे फुल हुंदे आ ते ओ एक ओदा गुलाब दा जूस कढ़िया हुंदा, अतर कढ़िया हुंदा, ओदा असर कढ़िया हुंदा। ते महापुरख कहंदे ओ मंगाओ, बाजार तो लैके आओ। वो बाजार तो जिहड़ा अतर लियाउणा है ना, महापुरख कहंदे भी इहनूं मन्नो भी ये जदों इहदी सुगंधी सुन के भी ये गुलाब आ। वो कहन लगा जी गुलाब दा अतर है। बंगाली बाबू कहन लगा हाँ ठीक है, उन्होंने तो मानना ही पड़ेगा ना कि ये गुलाब का अतर है। महापुरख कहते पर गुलाब तो नहीं ना है। कहता गुलाब तो नहीं, उसमें खुशबू आती है गुलाब की, वो गुलाब का ही अतर है। महापुरख कहते ओदियां डाणियां कित्थे है, इहदे पत्ते कित्थे है। तू कहना ये गुलाब का ही अतर आ, इहदियां डाणियां कित्थे है, इहदे कंडे कित्थे है, इहदे पत्ते कित्थे, वो दिखाई क्यों नहीं देंदे, मैनूं दिखा इहदे विचों। जिहड़ा गुलाब का अतर बाजार तो लिआंदा ना, इहदे विचों वासना वेख आउंदी गुलाब दी, आंदा जी गुलाब दी आउंदी है, गुलाब का ही अतर है। महापुरख कहंदे इहदे पत्ते कित्थे आ, जे गुलाब का अतर है इहदे कंडे कित्थे आ, इहदी डाणियां कित्थे आ, इहदा मुੱਢ कित्थे आ, दस मैनूं।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਡਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਕੰਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿਖਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵਿਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ सुगंधी भरपूर इतर देने के लिए गुलाब के सारे अंग पहले पैदा हुए। अंग पहला पैदा होए ना, पहले डाणी बनी, कंडे लगे, फुल ते बाद जी बनया ना उत्ते उहदे। पहला ते बाकी बूटा तैयार होया, फुल ते अखीर ते जाके लग्या। सो इदां उदों बाद विच उन्होंने उहदे फुल तोड़ के ते उहदा अतर बनाया ते बाकी सारे जिहड़े पत्ते, कांटे, फूल ये जिन्हां तत्तां तो पैदा होया उहदे इतर दे विच ही मिल गए। जिन्हां तत्तां तो पैदा होया ना, कि वो किन्ना कुछ पहलां डाणियां तैयार होईयां, फिर उहदा फुल बनिया। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਰਸ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ
ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗੁਲਾਬ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਥੋੜਾ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਤਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਨਾ ਡਾਹਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ 45ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜੰਡਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।